نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب سے میں یہ گزارش کروں گا، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرانے سے پہلے جتنے میرے متعلقین ہیں یا جن تک میری آواز پہلی مرتبہ جا رہی ہے، ان سب سے یہ میری گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل ابو طیب کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اس چینل کے جو مالک ہیں الحمدللہ وہ دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو ذہنی لیول ہے وہ دینی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات، دین کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے، تو اسی لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں، اسے آگے شیئر کریں تاکہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آج 14 شعبان المعظم کی رات ہے، تو آج ہم شب برات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جی شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ 17 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے شب برات کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور جن میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کچھ احادیث پاک مروی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھتے، اور رات بھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگ کر عبادات کے اندر گزار دیتے، نفلی نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ اشکال، یہ گمان نکال دیجئے کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ شب برات کی حیثیت ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ 15 شعبان سے لے کر 27 رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالی یہ انسان کا، ہر انسان کا فردر الگ الگ، ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالی بجٹ بناتا ہے اس کی زندگی کا، کہ اس نے کہاں پر اچھا کرنا ہے، کہاں پر برا کرنا ہے، اور 27 رمضان المبارک کو وہ اس کا پورے سال کا جو بھی چیپٹر بنتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ 15 شعبان سے لے کر 27 رمضان المبارک تک جو کچھ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو نامہ اعمال بننے والا ہے، آپ کا جو زندگی کا آگے معاملات اگلے سال تک بننے والے ہیں، وہ سارے آپ کے مطابق لکھ دیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے 15 شعبان المعظم کی رات کو مغرب سے لے کر جیسے ہی 14ویں کا سورج طلوع ہوتا ہے، 15ویں رات کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز، بلکہ سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرنے والا میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جو بے روزگار ہے، اگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہے، وہ زیادتی چاہتا ہے، آئے آ کر مجھ سے مانگے، میں عطا کروں گا۔ حل من مستشفع فاشفع له، کوئی بیمار تکلیف کے اندر،
परेशानी के अंदर मुब्तला बंदा मेरे पास आ जाए, आकर मुझसे शिफा मांगे, सेहत मांगे, तंदुरुस्ती मांगे, मैं उसे शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा दूंगा। सारी रात अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान फरमाता रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को भेजता है, फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, गश्त करते हैं, और हर इंसान के पास, हर महफिल में, हर घर में जाकर वो ये निदा करते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला देने पर आमादा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, मेरे पास आ जाओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। चलो चलो चलो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह के साथ सुलह करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। इसके बावजूद अगर कोई शख्स अल्लाह से नऊज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता नहीं मांगता, इस रात को भी वो आम रातों की तरह गुजार देता है, खुशगपियों में और उल्टी सीधी बातों में, रात को बैठकर नेट पर, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल चलाकर अपने कीमती वक़्त को ज़ाय करता है, तो फिर आगे जाकर उसे ये हक नहीं पहुंचता वो ये कहे कि जी मेरे लिए दुआ करें, वो ये कहे कि जी मैं तंगदस्ती के अंदर मुब्तला हूँ, वो ये कहे कि जी हालात बेहतर नहीं हो रहे, वो ये कहे कि जी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। उसे इस चीज़ का शिकवा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उससे सीधा सीधा कहा जाए, भाई जब अल्लाह देने पर आमादा था, जब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा था मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, तो उस वक़्त तुम कहाँ सो रहे थे? उस वक़्त तुमने अल्लाह से क्यों नहीं मांगा? अब जो अल्लाह ने तुम्हारे बारे में लिख दिया उसे भुगतो। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इन कीमती लम्हात को, इन कीमती घड़ियों को हम गनीमत जाने, गनीमत समझते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें। जब अल्लाह ताला देने पर आमादा है, जब अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, हमारा अलमिया ये है, हम ये समझते हैं कि अगर कोई दुनियादार, कोई मालदार, कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई सियासतदान हमसे कह देगा तो हम उसके पास जाकर कहते हैं, अपना सवाल करते हैं कि जी मेरी नाली पक्की कर दो, मेरी गली पक्की कर दो, मेरा ये मसला हल कर दो। हमें पता भी होता है वो हल नहीं करता, फिर भी हम जाकर उससे कहते हैं। लेकिन एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जिसने इन सब लोगों को दिया, जिसने इज़्ज़तें इनको दी, जिसने इनको इस काबिल बनाया कि लोग इनके पास जाएं। हम बराह रास्त उससे क्यों नहीं मांगते? जब वो कह रहा है मुझसे मांगो, मेरे पास आओ, आकर मुझसे मांगो, दस्ते सवाल दराज करो, मैं तुम्हें अता करूँगा, हम क्यों नहीं जाते उसके पास? हमें चाहिए हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और इस रात को, आने वाली जो रात है, इस रात को गनीमत जाने और इस रात के अंदर इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें अता करेगा। कल ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस रात के जो आमाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, हमें इस रात के अंदर कौन से आमाल करने चाहिए और कितने आमाल हैं जिनको हम आसानी के साथ कर लेते हैं। अगली बात यह है, कल 14 शाबान है, आप रोज़ा रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने 3 रोज़े रखे जिन्हें अय्याम बीज का रोज़ा कहा जाता है, 13, 14 और 15 का। इस बहस को छोड़ दें कि जी 15 शबान का रोज़ा सुन्नत है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दें इस बात को। लेकिन इस हवाले से ज़रूर सुन्नत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन का रोज़ा रखा, 13 का, 14 का, 15 का। आप अय्याम बीज वाली सुन्नत समझ के रोज़ा रखें, इंशाअल्लाह आपको इसका पूरा अजर व सवाब मिलेगा। जो मैं अर्ज़ कर रहा था, कल का रोज़ा रखें, क्योंकि कल शाम को जो फरिश्ते जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमारा नामा लेकर जाएंगे, वो ये कहें जाकर कि या अल्लाह तेरे फलां बंदे के पास से मैं आ रहा हूँ और तेरा फलां बंदा रोज़े की हालत में था। असर के बाद मलाइका चले जाते हैं, ड्यूटी चेंज होती है, दिन वाले असर को चले जाते हैं, रात वाले असर के वक़्त आते हैं। तो जाने वाले भी गवाही देंगे कि तेरा फलां बंदा रोज़े की हालत में था। जो आए थे जब ये सुबह जाएंगे ये भी जाकर गवाही देंगे, या अल्लाह जब मैं गया था ड्यूटी देने के लिए अपने तेरे इस बंदे के पास तो वो तेरा बंदा रोज़े की हालत में था। तो ये हमारे लिए, हर एक शख्स के लिए जो रोज़ा रखेगा कल का भी परसों का, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पाक जमात की, जिन्हें अल्लाह ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, वो फरिश्ते हैं जो बड़े मर्तबे वाले हैं, बड़े ताकत वाले हैं, बड़ी कुव्वत वाले हैं, उनसे कोई भी शख्स रिकॉर्ड छीन नहीं सकता।
کوئی شخص ان سے ریکارڈ میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروا سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اور یہ جو برکتوں والی رحمتوں والی رات آنے والی ہے، جس رات میں ہمارے متعلق فیصلہ ہونے والا ہے، اگر اس رات کے جو ڈیوٹی دے کر فرشتے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں، جو آ رہے ہیں ڈیوٹی پر وہ بھی جا کر ہمارے حق میں گواہی دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں فرماتا۔ اللہ ہمیشہ اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ ہم اپنی بد اعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اچھائی کے راستے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔